أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم
لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diturunkannya, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentu saja tidak terkecuali nikmat penurunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat penurunan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Hadirin dan hadirat, surat Yasin adalah surat yang paling istimewa. Surat ini pernah digelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qalbul Quran, yakni hati Al-Quran. Dan hati sangat besar peranannya demi kesempurnaan seorang manusia. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Artinya, sesungguhnya pada setiap jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya, dan sekiranya seketul daging itu rosak, maka akan rosaklah ke seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah hati. Jadi kalaulah demikian gambaran dan peranan hati bagi tubuh manusia, baik buruknya manusia sangat ditentukan oleh baik buruk hatinya, demikianlah lebih kurang peranan surat Yasin. Karena ia adalah hati Al-Quran, maka amat besarlah peranan surat ini pada pembentukan akhlak manusia jika ia betul-betul dijadikan sebagai pedoman hidup. Hanya saja hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya muliakan, menjadikan surat Yasin hati Al-Quran sebagai pedoman hidup belumlah cukup kalau hanya sekedar surat tersebut dibaca, atau hanya sekedar mengikuti kumpulan-kumpulan Yasin ke rumah-rumah. Andai kata kita tidak memahami isi kandungan surat tersebut, ingatlah bahwa setiap orang Islam mempunyai 5 kewajiban terhadap Al-Quranul Karim. Kewajiban yang pertama yaitu beriman pada Al-Quran. Kewajiban yang kedua
tilawah Al-Quran, yakni membacanya. Yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Kewajiban yang keempat, mengamalkan ajarannya. Dan kewajiban yang kelima ialah menyampaikan isi kandungan yang telah kita amalkan itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, berikut ini ikutilah terjemahan dan tafsiran ringkas dari surat Yasin. Mudah-mudahan surah ini benar-benar berperanan sebagai pembentuk pribadi dan akhlak kita umat Islam, insya-Allah. Ayat yang pertama yaitu Yasin. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna Yasin. Di antara pendapat-pendapat itu ialah yang pertama, ini pendapat yang paling kuat, bahwa makna Yasin hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah pendapat jumhurul ulama dari kalangan mufassirin. Pendapat yang kedua, ia adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ini adalah pendapat Zaid bin Aslam. Yang ketiga, ia adalah panggilan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Yasin berasal dari bahasa Habsyi yang mengandung makna wahai manusia. Dan pendapat ini pula ialah pendapat Ikrimah, Dhahak, Husain dan Sufyan bin Uyainah. Hadirin dan hadirat, pendapat yang paling kuat dalam hal ini ialah pendapat jumhur atau majoriti ulama tafsir, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang lebih mengetahui akan maksudnya. Sebab hingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak seorang pun sahabat yang pernah bertanya tentang makna Yasin. Ini sebagaimana huruf-huruf potong yang terdapat pada sesetengah surat Al-Quranul Karim, seperti Alif Lam Mim, seperti Kaf Ha Ya Ain Sad, seperti Nun, Qaf dan lain-lain. Hadirin dan hadirat, oleh sebab itu marilah kita cukupkan penjelasan tentang Yasin sekedar itu, yaitu katakan sajalah tentang ayat ini, wallahu a'lam. Adapun ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah maknanya ialah ilmu yang mendalam. Al-Quran tidak sedikit pun mengandungi kebatilan. Semua kandungannya adalah benar dan meyakinkan. Hanya saja barangkali timbul pertanyaan, mengapa di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan berkata bahwa setiap sumpah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim selalunya ada dua pengajaran yang dikandungnya. Pengajaran yang pertama, bahwa bahan sumpah yang digunakan Allah adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Sedangkan pengajaran yang kedua, biasanya setelah sumpah Allah akan menyatakan sesuatu yang sangat mustahak, sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh umat manusia. Perhatikanlah bahwa di sini bahan sumpah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ialah wal Quran, Al-Quran, yaitu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Al-Quranul Karim. Tidak keterlaluan kalau kita katakan bahwa Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang paling penting bagi menjamin kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Kita boleh lihat umpamanya bahan sumpah yang Allah gunakan pada ayat lain, wasyamsi, demi matahari. Kita sama-sama tahu betapa pentingnya matahari bagi kehidupan manusia. Wan najmi, demi bintang. Wal qamari, demi bulan. Wal laili, demi malam. Wal asri, demi masa. Kesemua bahan-bahan sumpah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Adapun pengajaran yang kedua,
Biasanya setelah sumpah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Apakah perkara penting yang dimaksudkan itu? Ini tertera pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat, kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Sama ada bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi atau bagi umat sebagai pengikutnya. Ia berguna bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, yaitu sebagai penghibur dan lebih menguatkan lagi semangat juangnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada baginda, walau bagaimanapun wahai Muhammad, cemohan-cemohan yang dilemparkan oleh kaummu terhadapmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau adalah rasulku yang telah kuutus untuk umat manusia. Jangan engkau khawatir. Bagaimanapun tuhmahan dan fitnahan yang dilemparkan oleh kaummu, kononnya engkau adalah syairun majnun, penyair gila. Kononnya engkau adalah sahirun, tukang sihir. Jangan hiraukan itu. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah rasul yang benar-benar aku utus. Dan bagi umatnya pula, ia adalah supaya mereka tidak ragu lagi bahawa segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang lurus. Oleh sebab itu pengajaran yang dapat kita ambil dalam konteks ini, kita yang saban hari minimal 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hendaknya kita jangan ragu-ragu lagi untuk memperolehi jalan yang lurus itu. Tidak lain dan tidak bukan, kita mesti mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti melaksanakan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Barulah permohonan ihdinas siratal mustaqim itu makbul insya-Allah. Memohon ihdinas siratal mustaqim, tetapi sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita harapkan. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, jalan lurus yang dibawa oleh baginda bukan hasil rekaan dan ciptaan baginda. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah pada ayat berikut. Tanzilal azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat ini pula menegaskan bahawa jalan lurus yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun sunnahnya, adalah diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bukan sebagaimana dakwaan orang-orang kafir, kononnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil ciptaan dan rekaan beliau semata. Tidak. Oleh sebab itu kita selaku orang-orang yang beriman mesti yakin segala yang dibawa oleh baginda sebenarnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kenyataan dari Allah di dalam surat An-Najmi ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur menurut hawa nafsunya, tetapi segala pertuturan baginda sebenarnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Lalu hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, untuk apakah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung ajaran yang lurus itu? Untuk apakah itu semua diturunkan? Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyatakan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, yaitu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Yang dimaksudkan dengan kaum di dalam ayat di atas ialah orang-orang Arab, sebab merekalah kaum yang belum pernah didatangi oleh nazir, yaitu rasul, untuk menyampaikan peringatan. Ini berbeda halnya dengan Bani Israel. Apakah mereka dari kalangan Yahudi atau Nasrani? Mereka telah mendapat peringatan sebelumnya dengan Taurat melalui Nabi Musa, dengan Injil melalui Nabi Isa. Jadi maksud ayat adalah untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah, penyembah-penyembah berhala. Orang-orang Arab hidup dalam keadaan lalai. Mereka tidak pernah memimpikan tentang kedatangan Rasul sebagai pemberi petunjuk ke jalan yang benar. Mereka bergelimang dengan segala macam maksiat dan kesyirikan. Hal ini berbeda dengan keadaan orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan pembacaan mereka dalam Taurat dan Injil, bahawa akan muncul Rasul akhir zaman. Mereka tertunggu-tunggu kemunculannya. Tapi sayangnya, karena yang muncul itu bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan orang Arab, maka mereka tolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, berdasarkan ayat di atas, tidaklah bermakna bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk orang-orang Arab Mekah saja. Ini adalah untuk peringkat permulaan saja. Sebab sungguh banyak ayat-ayat lain yang menegaskan tentang keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus untuk seluruh umat manusia. Agama-agama terdahulu semuanya mansukh atau dibatal dengan kedatangan Islam yang beliau bawa. Malah beliaulah Rasul akhir zaman, ajarannya berterusan hingga hari kiamat. Hanya saja, hadirin dan hadirat, umat manusia berbeda-beda dalam menghadapi ajaran yang dibawa oleh baginda. Ada di antara mereka yang mahu menerimanya dengan hati terbuka. Golongan ini sangat sedikit jumlahnya. Dan ada pula golongan yang menolaknya. Dan golongan inilah yang lebih banyak. Berikut ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kedua-dua golongan tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Hadirin dan hadirat, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ajarannya yang lurus itu dengan hujjah yang kokoh dan jitu, malahan diperkuatkan lagi dengan bermacam-macam mukjizat daripada Allah, namun sudah menjadi ketentuan Allah bahawa kebanyakan mereka tetap saja tidak mau beriman. Di dalam hal ini, siapakah yang boleh dipersalahkan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yang bersalah adalah umat manusia itu sendiri. Merekalah yang menolak kebenaran. Merekalah yang menempah kebinasaan. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat berikut. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka
lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah atau terdongak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka tidak obahnya bagaikan orang-orang yang kedua tangannya diletakkan di leher, lalu leher dan kedua tangannya itu dililit dengan rantai besi, dan karena itu muka mereka menjadi terdongak ke langit. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, hakikat ini melambangkan bahawa mereka tidak dapat melihat jalan yang selamat untuk mereka tempuh, dan keadaan mereka akan menjadi semakin buruk jika di hadapan dan di belakang mereka terdapat dinding, dan mata mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat berikutnya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Hadirin dan hadirat, yang dimaksudkan dengan dinding di sini ialah dinding daripada kebenaran. Antara mereka dengan kebenaran dibatasi oleh tembok pemisah, sehingga mereka terus dalam keraguan dan kesesatan. Dan kami tutup mata mereka, artinya kami halangi mereka daripada melihat kebenaran. Dan mereka tidak dapat melihat, artinya mereka tidak dapat mengambil manfaat terhadap sesuatu kebaikan dan tidak dapat mengambilnya sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dinding pemisah tersebut antara mereka dengan Islam dan iman. Lalu mereka pun tidak dapat membebaskan diri dari kepungan itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 96 dan 97. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Terjemahan ayat: sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Hadirin dan hadirat, kalimat di dalam ayat di atas artinya ketetapan. Jadi maksud ayat ialah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz bahawa mereka akan mati dalam kekafiran, selamanya mereka tidak akan beriman. Peringatan demi peringatan tidak pernah dipedulikannya, malahan sama saja bagi mereka apakah diberi peringatan ataupun tidak. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Hati mereka telah diselaputi oleh Allah dengan kesesatan akibat daripada sikap mereka sendiri yang sentiasa menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, peringatan demi peringatan tidak akan membawa faedah sedikit pun bagi mereka. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang golongan pertama
yaitu golongan yang sesat. Maka berikut ini dijelaskan pula tentang golongan yang kedua, yaitu orang yang mendapat hidayah Allah. Siapakah mereka? Apakah sifat-sifat mereka? Mudah-mudahan hadirin dan hadirat kita semua akan menjadi orang yang dinyatakan oleh Allah pada ayat-ayat berikut ini. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Artinya, sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikut peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak dapat melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Hadirin dan hadirat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dua sifat utama orang-orang yang mau menerima peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat mereka ialah manittaba'a dzikra, yaitu orang-orang yang mau mengikuti az-zikr, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan sifat yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah walaupun mereka tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan mengikuti peringatan atau az-zikr ialah mengikuti Al-Qur'anul Karim. Jadi apabila seseorang benar-benar mau mengikuti ajaran yang dikandungi oleh Al-Qur'anul Karim, maka pasti dia akan mengikuti peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalam Al-Qur'an sungguh banyak ayat-ayat yang menyuruh agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amat ganjillah kalau ada golongan yang mendakwah kononnya berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, tetapi sebaliknya mereka menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab sikap demikian sangat bercanggah dengan kehendak ayat di atas. Malahan justru orang-orang yang mengikuti Al-Qur'anlah yang paling patuh dan hormat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah orang yang paling layak memperjelas dan menafsirkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada mereka umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Berdasarkan ayat ini pula jelaslah bahwa di antara tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk memperjelaskan dan menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sama ada dalam bentuk larangan atau perintah ataupun peraturan-peraturan lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah himpunan keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadirin dan hadirat, sifat utama yang kedua ialah mereka takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun mereka tidak dapat melihatnya. Maksudnya, mereka yakin bahwa Allah sentiasa menyaksikan perbuatan yang mereka lakukan walaupun tidak seorang pun melihat apa yang mereka buat. Jadi, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap kemurkaannya atau azabnya di akhirat nanti, walaupun kesemuanya itu sesuatu yang tidak nyata,
tetapi kesemuanya itu akan mendorong mereka untuk taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan hadirat, mafhum mukhalafah atau logik terbalik dari kenyataan dan hakikat di atas yang dapat disimpulkan daripada ayat, yaitu sesiapa yang menolak peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menolak sunnah Nabi, menunjukkan bahawa mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang mengikuti Al-Quran, dan sebenarnya mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, munculnya golongan-golongan yang mengingkari sunnah Nabi, padahal mereka mendakwa kononnya mereka adalah pengikut setia Al-Quranul Karim. Jadi hadirin dan hadirat, jelaslah akan kepalsuan dakwaan mereka. Sebab itu bercanggah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa setiap orang-orang yang benar-benar mengikuti Al-Quran lah justru mereka yang akan menjadi pembela utama sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan justru mengingkari dan membangkangnya. Adapun pada penutup ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran untuk orang-orang yang mengikuti peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang pertama, ampunan daripada dosa-dosanya, dan yang kedua, ganjaran yang mulia, yaitu syurga. Mudah-mudahan saja kita akan mendapati kedua-dua ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu dengan bersikap senantiasa mengikuti segala tunjuk ajar dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat di atas bahwa Dia akan menghidupkan orang-orang yang mati di akhirat nanti. Ayat ini juga mengisyaratkan bahawa Dialah yang menghidupkan hati yang mati, yaitu dengan memberi hidayah keimanan kepada orang-orang kafir. Ayat di atas juga menegaskan bahawa ada dua perkara yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia. Yang pertama, apa yang telah mereka kerjakan. Ini diisyaratkan oleh ayat naktubu ma qaddamu. Adapun yang kedua yang juga ditulis oleh Allah ialah bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yang diisyaratkan oleh ayat wa asarahum. Hadirin dan hadirat, apa yang telah mereka kerjakan artinya segala amalan yang telah mereka lakukan sendiri ketika mereka masih hidup di dunia. Adapun yang dimaksudkan dengan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, ia mengandung dua makna. Yang pertama, kesan-kesan amalannya semasa hidup, dan yang kedua, kesan-kesan telapak kakinya. Jadi maksud ayat menurut makna pertama, dan kami tulis amalan-amalan yang mereka kerjakan sendiri, dan juga kesan-kesan amalan mereka yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka. Sekiranya baik, maka mereka akan mendapat ganjaran baik, dan sekiranya buruk, maka mereka akan menerima balasan yang buruk pula. Dan maksud ayat menurut makna yang kedua,
dan kami tulis amalan-amalan yang mereka kerjakan sendiri dan juga kesan-kesan telapak kaki mereka, sama ada langkah-langkah untuk menuju kepada ketaatan ataupun langkah menuju kepada maksiat. Kedua-dua pandangan di atas adalah benar dan sahih, sebab kedua-dua pandangan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk keterangan lanjut, sila lihat tafsir Ibnu Katsir cetakan ke-7 juzuk 3 muka surat 156 dan 157. Hadirin dan hadirat, ayat di atas seolah-olah menggalakkan kita supaya memperbanyak amal saleh yang ganjarannya berkekalan terus-menerus walaupun setelah kita meninggal dunia. Umpamanya mendidik anak dengan didikan yang seimbang dan sempurna, sedekah dan amal jariah untuk pembinaan tempat ibadah dan pendidikan, wakaf, gemar memberi nasihat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua golongan, yaitu golongan yang kafir menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya dengan ajaran yang beliau bawa, dan golongan yang kedua yang patuh dan taat setia mau mengikuti peringatan demi peringatan dari baginda, maka berikut ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan kepada penduduk Makkah, dan pada hakikatnya untuk kita umatnya sampai akhir zaman, yaitu perumpamaan apa yang pernah terjadi pada zaman dahulu kala. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, wahai Muhammad, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Maksud ayat, buatlah wahai Muhammad suatu perumpamaan kepada kaummu yang mendustakan kamu itu, yaitu tentang suatu negeri ketika mereka didatangi oleh rasul-rasul Allah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Ka'ab al-Ahbar, negeri yang dimaksudkan ialah negeri Antakya. Penduduknya menyembah berhala, sedangkan rasul-rasul yang diutus itu ialah Sadiq, Saduq dan Shalum. Adapun menurut Ibnu Jarir pula, dua rasul pertama ialah Syam'un dan Yohana, dan rasul ketiga ialah Paulus. Dan Imam Qatadah mendakwa kononnya ketiga-tiga rasul itu adalah utusan-utusan Nabi Isa kepada penduduk negeri Antakya. Hadirin dan hadirat, bagi kita tidak begitu penting mengetahui tentang nama-nama rasul tersebut, dan justru yang paling mustahak dan penting ialah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa itu. Malahan bagi kita, ayat ini bukan saja khusus ditujukan kepada penduduk Mekah yang mendustakan Rasul di zamannya, tetapi juga umum untuk semua umatnya. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-dua utusan kami itu. Kemudian kami perkuatkan lagi utusan yang ketiga. Maka ketiga-tiga utusan itu pun berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus oleh Allah kepadamu. Hadirin dan hadirat, ketika dua orang Rasul Allah diutus kepada penduduk negeri Antakya, lalu penduduknya pun mendustakan mereka kedua-duanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan lagi barisan para rasul dengan rasul yang ketiga. Lalu mereka pun berkata kepada penduduk negeri Antakya, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Allah yang diutus kepada kamu. Kenyataan para rasul itu tidak dipercayai oleh penduduk negeri Antakya. Malahan mereka menuduh ketiga-tiga rasul itu adalah pendusta belaka. Ini sebagaimana tertera kata-kata mereka diriwayatkan oleh Allah di dalam ayat berikut. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Mereka menjawab, kamu bertiga tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurun sesuatu pun. Kamu bertiga tidak lain hanyalah pendusta belaka. Maksud ayat, bagaimanakah wahyu diturunkan kepada kamu sedangkan kamu manusia sebagaimana kami juga? Mengapa tidak diturunkan saja wahyu itu kepada kami? Kalau kamu bertiga benar-benar rasul-rasul yang diutus Allah, sepatutnya kamu daripada jenis malaikat. Hadirin dan hadirat, hakikat inilah yang sentiasa dijadikan sebagai alasan oleh kebanyakan umat terdahulu, sehingga mendorong mereka untuk mendustakan para rasul. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-6. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat faqalu abasharun yahdunana. Artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu terhadap keingkaran itu, para rasul tersebut hanya menjawab, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaul mubin. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan saja perintah Allah dengan jelas. Hadirin dan hadirat, maksud jawaban para rasul itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha mengetahui bahwa ketiga-tiga mereka adalah rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kami ini pendusta sebagaimana dakwaan kamu, maka sudah pasti kami akan menerima azab yang sangat pedih daripada Allah. Tetapi Allah akan memperkuatkan dan membantu kami untuk menggalahkan kamu. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang benar. Tugas kami tidak lain hanyalah menyampaikan saja kehendak Allah kepada kamu, bukan memaksa kamu. Jika kamu mematuhinya, alhamdulillah, dan kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Tetapi jika sebaliknya, kamu tolak peringatan-peringatan kami, maka kelak kamu akan tahu sendiri akibat sikap kamu itu. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati,
Pada penghujung kaset pertama, ketiga-tiga rasul yang diutus kepada penduduk negeri Antakya menyatakan bahawa tugas mereka tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Maksudnya, para rasul berkata, tugas kami tidak lain hanyalah menyampaikan saja kehendak Allah kepada kamu, bukan memaksa kamu. Jika kamu mematuhinya, alhamdulillah, dan kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi jika sebaliknya, kamu tolak peringatan kami, maka kelak kamu akan tahu sendiri akibat sikapmu itu. Hadirin dan hadirat, dan karena para ulama adalah pewaris dan penerus tugas para rasul, maka mereka juga mempunyai tugas yang sama, yaitu menyampaikan kehendak Allah dan Rasulnya kepada umat dengan amanah. Mereka adalah pendakwah kebenaran, bukan penentu hukum. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan dakwahnya, semestinya para ulama merujuk segala penyampaiannya kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya penjelasan dari kedua sumber utama di atas tidak begitu terperinci tentang sesuatu masalah, maka barulah merujuk kepada pandangan para mujtahidin yang terkenal ketakwaannya. Hanya saja yang perlu diingat ialah, dalam kita mengambil pandangan para ulama, jangan hendaknya sampai ke peringkat ta'assub atau fanatik terhadap sesuatu pandangan. Ini karena Islam hanya menyuruh kita fanatik dan mengikuti pandangan yang lebih baik, yakni pandangan yang lebih kokoh dalilnya, tanpa mengambil kira dari mana datangnya pandangan itu. Jadi tugas para ulama ialah menyampaikan kebenaran, walaupun akibatnya mereka terpaksa menghadapi cemoohan dan cacian daripada masyarakat. Para rasul juga tidak sunyi daripada menerima resiko tersebut. Ikutilah selanjutnya dialog antara para rasul dengan penduduk negeri Antakya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Penduduk negeri Antakya menjawab lagi, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksaan yang pedih dari kami. Hadirin dan hadirat, ayat ini pula menggambarkan perasaan tidak senang hati penduduk negeri Antakya terhadap kedatangan para rasul. Bermacam-macam tuduhan mereka lemparkan kepada para rasul. Antaranya, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya kami tidak melihat tanda-tanda menunjukkan kamu adalah orang-orang yang baik. Hadirin dan hadirat, selanjutnya mereka mengancam akan membunuh para rasul. Sekiranya kamu tidak menghentikan usaha dakwah mengajak supaya mentauhidkan Allah dan taat mematuhi ajarannya ini, niscaya akan kami lempar kamu semua dengan batu dan kelak kamu akan merasakan betapa pedihnya siksaan kami. Lalu terhadap ancaman itu para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para rasul lalu menjawab, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, lalu kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya, para rasul menjawab tuduhan penduduk. Sebenarnya yang membawa sial bukan kami,
Yang menyebabkan negeri ditimpa bencana bukanlah kami, tetapi kamulah yang menyebabkannya. Sikap kamu yang menolak kebenaran yang kami bawa, itulah penyebab utama kamu ditimpa malapetaka, bukan disebabkan kami. Apakah wajar kami yang mengajak kamu mentauhidkan Allah dan taat kepadanya, lalu justru kami pula yang kamu tuduh sebagai pembawa sial dan bencana? Sungguh, kamu wahai penduduk negeri Antakya adalah kaum yang melampaui batas. Hadirin dan hadirat, serta para pendengar yang saya hormati, demikianlah sikap umat terdahulu. Segala kemalangan yang menimpa mereka sentiasa saja mereka lemparkan kepada kesialan para rasul. Ini sungguh sikap yang keterlaluan. Adapun ayat berikutnya, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Lalu ia berkata, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu itu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin dan hadirat, ulama tafsir berkata bahawa lelaki tersebut ialah seorang wali Allah yang bernama Habibun Najjar. Beliau mengajak kaumnya agar beriman kepada para rasul tersebut dan mengikuti ajaran yang mereka bawa. Lalu selanjutnya, Habibun Najjar menyatakan kepada kaumnya, menjadikan dirinya sebagai contoh dalam berdakwah dan memberi kesedaran kepada kaum. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah oleh kamu pengakuan keimananku ini. Hadirin dan hadirat, Habibun Najjar setelah menasihati kaumnya, beliau dengan berani mengisytiharkan keimanannya di hadapan kaumnya. Kenyataan Habibun Najjar itu menimbulkan kemarahan kaumnya. Imam Qatadah berkata, mereka rajam Habibun Najjar dengan batu, dan Habib hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui." Mereka terus memukul Habibun Najjar dan memijak-mijaknya sampai mati dalam keadaan terburai perutnya.
Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan Habibun Najjar di akhirat nanti. Tentang apakah ganjaran yang akan diterimanya. Firman Allah, Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lalu kelak di akhirat akan dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kamu ke syurga. Lalu Habibun Najjar akan menjawab, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Hadirin dan hadirat, kedua-dua ayat di atas menggambarkan tentang ganjaran yang bakal diterima oleh Habibun Najjar di akhirat nanti. Bahwa akan dikatakan kepadanya di sana nanti, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu mendengar perintah tersebut, Habibun Najjar lalu teringat akan kaumnya yang jahil dan beliau menyesali sikap mereka sambil berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui tentang apakah yang menyebabkan aku mendapat keampunan dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Hadirin dan hadirat, beberapa pengajaran dapat kita ambil daripada ayat di atas, antara lain. Yang pertama, kita para pendakwah adalah sebagai pewaris dan penerus tugas-tugas Rasul. Hendaklah mengikuti sifat para Rasul yang semata-mata mengharap keredaan Allah dalam penyampaian dakwahnya, bukan terlalu mengharap balasan manusia. Pengajaran yang kedua, dalam berdakwah, kita mestilah menggunakan uslub dakwah yang bijak. Susunan kata-kata yang bijaksana, tidak menyinggung perasaan orang yang didakwahkan. Untuk memberi kesedaran kepada orang yang didakwah, janganlah tujukan contoh-contoh secara langsung kepada mereka, tetapi kalau perlu jadikanlah diri kita sendiri sebagai sasarannya, sebagaimana yang telah digunakan oleh Habibun Najjar. Yang penting maksud kita sampai kepada sasaran. Adapun pengajaran yang ketiga, Habibun Najjar sangat yakin dengan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Beliau membela habis-habisan kebenaran tersebut hingga ketitisan darahnya yang terakhir. Hasilnya, beliau mendapat keistimewaan di sisi Allah. Oleh sebab itu kita juga semestinya bersikap demikian kalau ingin mendapat ganjaran yang serupa. Utamakanlah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utamakan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya mengatasi segala-galanya. Hanya dengan berpandukan ajaran Rasul saja kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Walaupun semua orang mencaci dan mencerca serta menuduh kita dengan bermacam-macam tuduhan. Yang penting, kita yakin sungguh bahawa segala yang diajar oleh para Rasul dan dalam konteks kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Dan pada ayat berikut pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
Kedua-dua ayat di atas pula menggambarkan betapa kecilnya dalam pandangan Allah penduduk negeri Antakya itu, sehingga Allah tidak merasa perlu untuk menurunkan para malaikatnya dari langit untuk memusnahkan mereka. Cukup kepada mereka dikirim sayhatan wahidah, iaitu suatu suara yang amat kuat, sehingga dengan demikian semua penduduk negeri Antakya menjadi mati. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawa sesungguhnya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun korma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar
وكل في فلك يسبحون. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentu Dia akan memberinya makan? Tiadalah kamu melainkan di dalam kesesatan yang nyata. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji itu, yakni hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Lalu mereka tiada kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yakni kuburan ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas divan-divan atau katil-katil yang indah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hei orang-orang yang berbuat jahat. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Demikianlah beberapa ayat yang hanya sempat saya terjemahkan saja, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa hari berbangkit itu pasti terjadi. Ini adalah untuk menolak dakwaan orang-orang kafir Quraisy yang kononnya mendakwa bahwa hari berbangkit itu tidak wujud dan tidak akan terjadi. Akidah kita umat Islam meletakkan keimanan akan adanya hari berbangkit merupakan salah satu cabang iman yang paling utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat manusia apabila tidak percaya akan adanya hari berbangkit, membuat segala gerak-gerik mereka di atas muka bumi ini tidak akan terkontrol. Oleh sebab itulah mengapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi iman kepada Allah dengan iman pada hari akhirat. Hal ini sungguh banyak terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak heran kalau ulama akidah menyatakan bahwa dari segala cabang iman, maka iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat adalah dua cabang yang sangat utama. Karena iman kepada Allah bermakna kita tahu dari mana kita berasal.
Sedangkan iman pada hari akhirat membuat kita sadar kemana kita akan berakhir. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Adapun ayat berikutnya, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu, hei umat manusia, anak cucu Adam, yaitu supaya kamu jangan beribadat atau menyembah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata-nyata bagi kamu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat perjanjian dengan umat manusia agar umat manusia jangan beribadat kepada syaitan. Ibadat kepada syaitan bukan maknanya sekedar sujud dan rukuk kepada syaitan. Sebab ibadat di dalam pandangan Islam maknanya taat. Ibadat di dalam pandangan Islam maknanya patuh, menurut dan mengikuti. Oleh sebab itu siapa saja yang menuruti rayuan dan godaan syaitan adalah dapat digolongkan sebagai telah beribadat kepada syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan pada penghujung ayat, sebabnya mengapa kita tidak boleh beribadat dan menyembah syaitan? Mengapa kita tidak boleh mengikuti rayuan dan godaan syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata-nyata. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, kita hendaknya selalu sadar bahwa syaitan diambil dari kata syatana. Syatana maknanya ba'uda. Ba'uda menurut bahasa kita maknanya jauh. Oleh sebab itu ulama akidah menyatakan syaitan dinamakan syaitan karena ia ba'idun anil haq. Karena syaitan senantiasa mengajak umat manusia supaya menjauhkan daripada kebenaran. Dan apabila ditanya, al-haq atau kebenaran itu datangnya dari mana? Barangkali ayat ini dapat menjelaskan dari mana datangnya kebenaran itu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ialah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu, janganlah kamu ragu-ragu lagi. Maksudnya, kebenaran atau al-haq ialah segala yang datang daripada Allah. Apakah dalam bentuk suruhan seperti salat 5 kali sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Karena kesemua itu perintah datang dari Allah, kita mesti melihat itulah ia kebenaran. Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin menghalang kita dari melakukan perintah-perintah Allah, sebenarnya itu adalah syaitan. Sama ada dalam bentuk makhluk halus atau syaitan dari kalangan umat manusia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada penghujung surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Sama ada gangguan itu daripada jin atau daripada manusia. Jelas dari ayat ini bahwa syaitan ada 2 jenis. Syaitan dari makhluk halus
dan syaitan dari makhluk nyata, yaitu umat manusia itu sendiri. Demikian juga apabila datang larangan-larangan daripada Allah, seperti larangan berjudi, larangan berzina, larangan rasuah, larangan membunuh. Larangan-larangan tersebut adalah al-haq, sebab ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mana-mana pihak yang mendorong kita agar melanggar perintah Allah, sebenarnya kedudukan pihak tersebut, sama ada dari makhluk halus atau makhluk kasar, kedudukannya adalah sebagai syaitan. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, ayat di atas mengingatkan kita selaku anak cucu Adam supaya jangan menuruti godaan dan rayuan syaitan. Dan sengaja ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan ya bani Adam, bukan dengan panggilan ya ayuhan nas, bukan pula dengan panggilan ya ayuhal insan, tetapi dengan penggunaan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ini seolah-olah ingin menyegarkan kembali ke dalam ingatan kita akan pengalaman pahit yang pernah dialami oleh datuk dan nenek kita, Adam dan Hawa, yang gara-gara mengikuti rayuan syaitanlah akhirnya kedua-dua beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syurga. Nah, hadirin dan hadirat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita menyembah syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala ikuti pada ayat berikut satu perintah, hanya satu alternatif yang kita boleh beribadat, hanya satu pilihan yang kita boleh menyembah. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu sekalian beribadat hanya kepadaku saja. Lagi-lagi hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh di dalam ayat ini agar kita menyembah dan beribadat hanya kepadanya saja, tidak boleh kepada yang lain. Lagi-lagi jangan kita batasi makna ibadat hanya rukuk dan sujud. Ibadat sebenarnya ialah patuh, menurut, mengikuti dan taat. Oleh sebab itu, apa saja perintah Allah jika kita lakukan, itu bermakna kita beribadat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, apabila kita menjauhi maksiat atau dosa disebabkan karena kita tahu itu adalah larangan Allah, itu juga dapat digolongkan sebagai beribadat kepada Allah. Hadirin dan hadirat, kedudukan ayat ini sangat penting. Sama betul dengan kedudukan iyyaka na'budu di dalam surat Al-Fatihah. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, pernah ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kalau surat Al-Fatihah itu induk Al-Quran, inti Al-Quran, apa pulakah inti dari surat Al-Fatihah? Ibnu Mas'ud lalu menjawab, inti dari surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadat. Kata-kata Ibnu Mas'ud ini sangat sesuai, karena iyyaka na'budu sama betul maknanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh sebab itu, apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah gunakan istilah Yasin adalah hati Al-Quran, maka tidak salah kita katakan bahwa wa ani'buduni adalah hati dari surat Yasin. Karena wa ani'buduni, hendaklah kamu sekalian beribadat hanya kepadaku, sama betul dengan makna iyyaka na'budu. Dan kedua-dua ayat tersebut membawa makna yang sama benar dengan apa yang dikandung oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, hadirin dan hadirat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita beribadat hanya kepadanya,
Ibadat dalam pengertian laksanakan suruhannya dan jauhi larangannya. Lalu disusuli oleh Allah dengan suatu ketentuan. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ini bermakna bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, bahwa jalan lurus itu sebenarnya terletak sampai di mana kita mau patuh dan taat kepada Allah. Oleh sebab itu, permohonan yang paling banyak kita panjatkan seharian, ihdinas siratal mustaqim, tidak akan mungkin makbul dan tercapai apabila hanya mulut saja mengharap agar ditunjuki ke jalan yang lurus, tetapi di dalam tindak tanduk harian tidak menampakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruhan-suruhannya tidak dibuat, larangan-larangannya tidak dijauhi. Oleh sebab itu, ayat ini perlu mendapat renungan yang lebih mendalam dari kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita doakan selama ini agar ditunjuki ke jalan yang lurus benar-benar makbul, sesuai apa yang diucap oleh mulut dengan apa yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat berikut bahwa sungguh banyak manusia di dalam cengkaman dan genggaman syaitan. Maknanya sangat sedikit dari kalangan mereka yang boleh bebas dari gangguan dan godaan syaitan. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Islawhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah hadirin dan hadirat, pada ayat yang terakhir ini pula Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan keadaan umat manusia di akhirat nanti. Bahwa ketika itu mulut mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berkata-kata. Justru yang berkata adalah tangan mereka, dan yang akan memberi kesaksian adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka pernah lakukan di atas muka bumi. Ini bermakna bahwa yang akan berbicara nanti di akhirat adalah amal saleh seseorang. Oleh sebab itu, hakikat ini hendaklah kita sadari selalu, bahwa yang akan menolong kita di akhirat nanti adalah justru amal saleh yang kita lakukan sendiri. Keadaan ini juga sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang sedang berada di dalam kuburan. Sabda baginda yang artinya, yang akan mengantar jenazah ke kuburan ada 3 golongan. 2 golongan akan kembali, dan hanya 1 golongan bersama jenazah di dalam kuburnya.
Adapun dua golongan yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang bersama-sama jenazah di dalam kuburan adalah amal salehnya. Oleh sebab itu para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, marilah kita gunakan fikiran yang waras. Sampai di manakah sebenarnya pertolongan yang telah diberikan oleh orang-orang hidup di atas kuburan yang mengajar bagaimana cara menjawab pertanyaan mukar wa nakir. Padahal menurut ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan-pertanyaan mukar wa nakir hanya dapat dijawab oleh amal seseorang, bukan apa yang diajar oleh orang-orang yang berada di atas kuburan. Oleh sebab itu, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan lancar, laksanakan saja titah perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangannya. Laksanakan saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang seumpamanya. Baca Al-Quranul Karim, fahami maknanya dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sungguh yakin bahwa kesemua amalan-amalan itulah justru yang akan dapat menolong kita di alam barzakh dan di akhirat nanti, insya-Allah. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun." Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami robah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yakni kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, ayat terakhir menyatakan bahwa peranan Al-Quranul Karim ialah untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, bukan untuk orang yang keras hatinya yang senantiasa menolak kebenaran. Dan ada pula di kalangan ulama tafsir yang mengartikan bahwa Al-Quranul Karim adalah justru untuk orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Peranan Al-Quranul Karim adalah untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam hidup umat manusia, bukan untuk dibacakan sempena kematian seseorang.
Sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala faedah Al-Quran diturunkan. Antara lain firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Malah hakikat ini sengaja disebut oleh Allah pada permulaan Al-Quranul Karim, ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak sedikit pun di dalamnya terkandung perkara-perkara yang meragukan, adalah sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu para hadirin dan hadirat, adalah sangat menyedihkan kalau kita ingin lihat dengan teliti keadaan umat Islam hari ini, yang apabila ada kematian baru ia kenal dengan Al-Quranul Karim. Adapun pada hari-hari biasa, Al-Quranul Karim tidak pernah dibaca, tidak pernah ditelaah untuk dijadikan panduan di dalam hidup yang serba mencabar ini. Mudah-mudahan pada masa-masa akan datang, umat Islam tidak akan bersikap demikian. Ketahuilah hadirin dan hadirat, kebahagiaan manusia sama ada di dunia atau di akhirat adalah sangat tergantung sampai di mana mereka mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Adapun ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Wattakhazu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin.
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptanya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, wahai Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptanya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin dan hadirat, pada bahagian akhir ini pula Allah Subhanahu wa taala menyangkal dakwaan orang-orang kafir Quraisy yang kononnya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka cara bekerjanya Allah, yaitu hanya dengan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Oleh sebab itulah maka pada penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala sengaja akhiri dengan fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, demikianlah bacaan serta terjemahan dan tafsir ringkas dari surat Yasin yang termampu saya lakukan. Saya yakin bahwa di dalam tafsiran ini masih banyak kekurangan-kekurangan, sebab tidak semua ayat dapat saya tafsirkan dengan sempurna. Tetapi walau bagaimana, sekedar untuk memahami kandungan secara kasar dari surat Yasin, rasanya kaset ini sudah memadai. Marilah kita renungi maknanya, dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan surat Yasin yang pernah digelarkan oleh Nabi sebagai hati Al-Quran benar-benar berperanan sebagaimana peranan hati di dalam diri setiap manusia. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berhak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.